سلام. سهرا هستم، مدرس زبان انگلیسی. حدود 23 سال هست که به آموزش زبان می‌پردازم. از کیدز تا پیشرفته آیلتس و تافل تدریس کردم. حتی دوره‌های TTC، اما توی تمام این سال‌ها کتاب متفاوتی تدریس کردم. اما بهترین کتابی که بهش برخوردم امریکن فای بوده. این کتاب 3 تا ویرایش داره. هر 3 ویرایش مطالب جذابی داره که تو ویرایش دیگه ممکنه پیدا نکنیم. تصمیم گرفتم توی این سری ویدیوها هر 3 ویرایش رو بررسی کنیم. اگه با من شروع کنید و با من پیش برید، بهتون قول میدم به زودی بتونید انگلیسی صحبت کنید. خب بریم سراغ درسمون. خب شروع کنیم. من از ویرایش 3 شروع میکنم. اگه مطلبی توی ویرایش‌های دیگه جذاب بود، اونا رو هم به تدریس اضافه میکنم. خب اولین کاری که باید انجام بدید این هستش که کتاب امریکن فایل رو تهیه کنید. 1A page 6 صفحه 1 درس 1A A cappuccino please. این مکالمه با آدمایی هستش که رفتن کافه و دارن نوشیدنی سفارش میدن. توی کتاب رو نگاه کنید. The people in blue are barista. اونایی که توی کافه کار میکنن و نوشیدنی سرو میکنن بهشون میگیم barista. It's a job. Barista. I'm a teacher. She's a barista. Barista. The woman in pink is a customer. What's her name? Look at the book and tell me. به کتاب نگاه کنید و بگید اسمش چیه. Very good. Helen. So listen to Helen and barista 1. And tell me, what did Helen order? A cappuccino, please. What's your name? Helen. Ellen? No, Helen. Helen. Okay. 1 cappuccino. Very good. So what did she order? Cappuccino. Very good. And what's her name? Ellen or Helen? Very good. It's Helen. 1 cappuccino for Helen. Listen again. 1. A cappuccino, please. What's your name? Helen. Ellen? No, Helen. Helen. Okay. 1 cappuccino. Very good. حالا بعد از من تکرار کنید، اما دقت داشته باشید. برای اینکه بتونید زودتر انگلیسی صحبت کنید، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدید تکرار هست. پس از تکرار خسته نشید. بعد از من تکرار کنید. A cappuccino, please. Very good. A cappuccino, please. What's your name? What's your name? Helen. Helen. Ellen? Ellen? No, Helen. Helen. Helen, okay. Bravo. یک بار دیگه گوش بدید. سعی کنید خودتون بلافاصله بعد از اون جمله ها تکرار کنید. 1. A cappuccino, please. What's your name? Helen. Ellen? No, Helen. Helen. Okay. 1 cappuccino. Very good. Look at picture 2. به عکس 2 نگاه کنید. Barista 2. Barista 2 is a man or woman? A man. Very good. And Helen is also there. How many cups does he have? He is holding 2 cups. How many? 2 cups. Very good. So listen to Barista 2 and Helen. Are you Diana? No, I'm not. I'm Helen. Sorry. Helen, your cappuccino. Thanks. So Barista 2 thinks her name is Diana. Very good. Is she Diana? No, she is Helen. Very good. یک بار دیگه گوش بدید. Are you Diana? No, I'm not. I'm Helen. Sorry. Helen, your cappuccino. Thanks. Very good.
حالا بعد از من تکرار کنید. Are you Diana? Are you Diana? No, I'm not. I'm Helen. No, I'm not. I'm Helen. Sorry, Helen, your cappuccino. Sorry, Helen, your cappuccino. Thanks. Thanks. Well done. یک بار دیگه گوش کن. Are you Diana? No, I'm not. I'm Helen. Sorry. Helen, your cappuccino. Thanks. Okay, number 3. Helen is talking to a man. What's his name? اسم اون آقا توی عکس چیه؟ روی مکالمه رو نگاه کنید. Tom. Very good. Helen is talking to Tom. What are they talking about? Listen. 3. Hello. Are you Helen? Yes, I am. And you're Tom. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Just a minute. Yes, they are greeting each other. Greeting. Yeah. Hello, how are you? What's your name? I'm Sahra. Nice to meet you. Yeah. به این مکالمه های این چنین میگیم greeting، یعنی دارن با هم احوال پرسی میکنن. یک بار دیگه گوش بدیم. Hello. Are you Helen? Yes, I am. And you're Tom. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Just a minute. Very good. حالا بعد از من تکرار کنید. Hello, are you Helen? Hello, are you Helen? Yes, I am. And you're Tom. Yes, I am. And you're Tom. Yes, nice to meet you. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Just a minute. Just a minute. Bravo. یک بار دیگه گوش بدید. Hello. Are you Helen? Yes, I am. And you're Tom. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Just a minute. Well done. Okay, number 4. Tom is talking to barista 1. She's writing something. She's writing something on a cup. Maybe his name. Listen. Hi. A tea, please. What's your name? Tom. Dom. A tea. 1 tea. No, I'm Tom, not Dom. Ah, she thought his name is Dom, but his name is Tom. T-O-M. Yes, listen again. Hi. A tea, please. What's your name? Tom. Dom. A tea. 1 tea. No, I'm Tom, not Dom. Very good. What did Tom order? Cappuccino? No, he didn't order a cappuccino. He ordered a tea. Very good. He ordered a tea. چای سفارش داد. بعد از من تکرار کنید. Hi, a tea please. Hi, a tea please. What's your name? What's your name? Tom. Tom. Dom. A tea. Dom. A tea. No, I'm Tom, not Dom. No, I'm Tom, not Dom. یک بار دیگه گوش بدید. Hi. A tea, please. What's your name? Tom. Dom. A tea. 1 tea. No, I'm Tom, not Dom. عالی بود.
اگه دوست دارید سریعتر زبان رو یاد بگیرید، پیشنهاد میکنم این مکالمه ها رو بیشتر و بیشتر گوش بدید و همراه من تکرار کنید. بعد از اینکه حسابی تمرین کردید، تکرار کردید و اونقدر واژه ها و جمله ها براتون آشنا شد که حس کردید دیگه اصلا زبان بیگانه‌ای نیست، وقتش هستش که جای اسامی رو عوض کنید. اعضای خانواده، دوستاتون، اسمای اونها رو جایگزین کنید. مثلا حتی میتونید نوشیدنی رو هم عوض کنید. مثلا به جای کاپوچینو میتونید بگید a latte please, an americano please. به این کار میگن شخصی سازی. شما هر چقدر بتونید شخصی سازی رو درست‌تر و بیشتر انجام بدید، یعنی دارید جمله‌های بیشتری تولید میکنید. امیدوارم تا اینجای ویدیو رو دوست داشته باشید. یه سورپرایز آخر ویدیو براتون دارم. همیشه فکر میکردم که اگر بخوام آموزش آنلاین رو شروع کنم چه کار خاصی باید انجام بدم که متفاوت از کانال‌های دیگه باشه. یه سورپرایز آخر این ویدیو براتون دارم. خب خسته نباشید. بریم سراغ قسمت دوم این ویدیو، گرامر. گرامر این قسمت خیلی ساده هست. فقط I am and you are. تو این کتاب همه گرامرها و لغتها رو آخر کتاب به شما یاد داده. با من بیایید صفحه 92. 92. Let's go to page 92. توی صفحات زوج 92, 94 تدریس گرامر هست و تو صفحات فرد تمریناش هست. من توی شورت ویدیوهایی که براتون میذارم صفحه 92 page 92 verb be singular I and you verb be منظورش از verb be am is are هست و توی این قسمت چون ما داریم I و you رو بررسی میکنیم پس to be همون میشه am و are. به کتاب نگاه کنید. قسمت full form positive contraction full form یعنی جمله کامل، مثبت، نگاتیو، منفی. توی ستون بعدی contraction مخففش رو داریم، مثبت و منفی. بعد از من تکرار کنید. I am Helen. I'm Helen. You are Tom. You're Tom. I am not Ellen. I'm not Ellen. You are not Dom. You aren't Dom. مخفف am not وجود نداره. اما I am رو میتونید مخفف کنید. I'm. You are. You're. I am مخففش میشه I'm. Contraction. Full form. You are مخفف یا همون contraction. You're. am not مخفف نداره. پس همون میگیم I'm not. اما are not مخفف داره. میتونیم بگیم aren't. You aren't dumb. قسمت بعدی سوالیش رو بررسی میکنه. Am I in room 2? Am I Sahra? Am I a teacher? Am I in room 2? Yes you are. جواب مثبت کوتاه. Yes you are. No you aren't. No you aren't. جواب منفی کوتاه. Are you Mike? Are you a doctor? Are you Jenny? Are you Ali? Are you Mike? Yes I am. جواب مثبت کوتاه. Yes I am. No I'm not. جواب منفی کوتاه. No I'm not. خب با هم بریم صفحه 93. Go to page 93. توی این قسمت تمرین ها رو داریم. با من حل کنید. Complete with I'm and your. شما توی قسمت A جا خالی ها رو باید با I'm و یا your کامل کنید. به مثال دقت کنید. Hello, I'm Maria. What's your name? Number 1 رو خودتون انجام بدید. Very good. خب بیاید با هم چک کنیم. Hi, I'm Tony. Very good. Hi, I'm Tony. Number 2 رو انجام بدید. خب با هم چک کنیم. Hello, I'm your teacher. You're in my class. Very good.
I'm your teacher. You're in my class. Number 3 انجام بدید. خب number 3 I'm in room 4. I'm in room 4. Very good. You're in room 3. You're in room 3. اگه توی تشخیصش مشکل داشتید باید به عکس دقت کنید. عکسایی که یک نفر داخل عکس مشاهده می‌کنید یعنی داره خودش صحبت میکنه. پس باید از I استفاده کنید. I'm. ولی توی عکسایی که 2 نفر هستن دارن با هم صحبت میکنن هم I'm و هم you're میشه استفاده کرد. قسمت B complete with I'm not and you aren't. توی جا خالی ها رو باید با I'm not و یا you aren't پر کنید. به مثال دقت کنید. I'm not Tom. I'm Tony. I'm not Tom. I'm Tony. حالا اولی رو ببینید. انجام بدید. با هم چک میکنید. خب. Number 1. You aren't in room 5. You're in room 4. Number 2. Bravo. Number 2. I'm not in rooms. Number 2. You aren't in room 6. You're in room 7. Number 3. با هم چک میکنیم. I'm not Marina. I'm Marisa. I'm not Marina. I'm Marisa. Bravo. به این قسمت C. Make questions. جمله ها رو به شما داده ازتون خواسته سوال بسازید. و جای فعل و فاعل رو عوض کنید. مثلا You're Sam. جاش رو عوض میکنیم میشه Are you Sam? حالا اولی رو انجام بدید. خب با هم چک کنیم. I'm in room 4. سوالیش چطور میشه؟ Am I in room 4? Am I in room 4? Number 2. You're Sylvia. You're Sylvia. سوالیش میشه چی؟ Are you Sylvia? Are you Sylvia? Number 3. Very good. با هم چک کنیم. I'm in room 3. Am I in room 3? Am I in room 3? Part D. Complete the conversations. Use contractions where possible. ازتون خواسته مکالمه ها رو کامل کنید. هر جا که امکانش وجود داشت از مخفف استفاده کنید. Hello, are you Liz? اینجا اصلا نمیشه از مخفف استفاده کرد. No, I'm not. I'm Maria. ولی تو جا خالی بعدی میشه. پس می نویسیم I'm. حالا اولی رو خودتون انجام بدید. خب. Number 1. I اومده. پس سوالش میشه چی؟ Am I? Very good. Am I in room 8? No, you aren't. You're in room 6. Number 2. Are you in room 4? Very good. No, I'm not. I'm in room 5. باریکلا. میبینید سرعتتون داره میره بالاتر؟ باریکلا. Number 3. Are you Henry? Yes, I am. Nice to meet you. Number 4. Am I in your class? Yes, you are. I'm your teacher. Yes, you are. I'm your teacher. خب به لیسنینگ با هم انجام بدیم. توی این لیسنینگ شکل کامل رو میگه. از شما خواسته مخففهاش رو بگید. ببینم چه کار میکنید. Very good. Let's go to page 8.
numbers. یه مکالمه براتون میذارم و 3 تا عکس هست. میبینید توی عکس اول you can see 2 cappuccinos. Number 2, 1 cappuccino, 2 teas. Picture 3, 3 teas and 1 cappuccino. Listen and how many cappuccinos and teas did they order? Listen. A cappuccino, please. A tea for me. And a tea for me, too. What's your name? Maria. I'm Andrew. I'm Sally. 2 teas and 1 cappuccino. عکسش کدوم بود؟ بله. عکس دوم. 2 teas and 1 cappuccino. Let's go to page 116. صفحه 116. Numbers. توی این صفحه 116 کلاً اعداد رو داریم. البته فقط 0 تا 10. بقیهش مال درسای بعد هستش. میدونم که این اعداد خوب بلد هستید. فقط یک بار براتون میخونم و خودتون تمرین کنید. 0 صفر 0 دیگه بقیه‌شو فارسی نمیگم، میدونم که بلدید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب let's go to page 7. برگردیم به صفحه 7. Listen and write the numbers. خواسته گوش بدید و اعداد رو بنویسید. من فقط لیسنینگش رو میذارم، بعد از اون هم جواباش رو میذارم که خودتون چک کنید. Listen. 7, 3, 0, 8, 9, 1, 4, 5, 6, 2, 10. Very good. قسمت بعدی 2 تا عدد رو میگه و از شما میخواد سومی رو خودتون بگید. من فقط لیسنینگش رو پلی میکنم و شما انجام بدید. بعد از اون جواب رو براتون میذارم. بریم سراغ قسمت جذاب این کتاب که تو کتاب دیگه معمولا پیدا نمی کنید. قسمت pronunciation. البته من این قسمت توی ویرایش دوم رو خیلی بیشتر میپسندم چون روی استرس سیلاب ها هم کار کرده. حالا این قسمت رو از روی این کتاب انجام میدیم. قسمت بعدی رو از روی second edition. شما یه عکس میبینید. عکس H هست اما داخلش عکس خونه کشیده. این به این معنی هستش که صدای H میشه ه. H ه مثل house. بعدی میبینید اون علامت صدای I هست. I مثل bike. بعدی اون علامت آی کوچیک صدای ای میده. ای بلند تو انگلیسی. ای مثل tree. House. Hi. Hello. Helen. Bike. I'm. Nice. 5. 9. Tree. E. Meat. 3. Tea. Please. قسمت بعدی یه عبارت کوتاه، جمله های کوتاهی هست که ازتون میخوام بعد از من تکرار کنید. Hello Helen. Hello Helen. Hi, I'm Mike. 3 teas, please. 3 teas. این قسمت سپیکینگ. تا اینجا یاد گرفتیم که مکالمه بسازیم، اسممون رو بپرسیم، اگه مثبت باشه یا منفی چطور جواب بدیم. توی اینجا نشون داده Hi,
I'm Sahra. Are you Jake? اگر شما جیک باشید میگید Yes I am. Nice to meet you. Nice to meet you. اما اگر نباشید باید بگید No. Hi, I'm Sahra. Are you Jake? No, I'm not. What's your name? I'm Jimmy. Nice to meet you. Nice to meet you. این رو تمرین کنید. همونطور که بهتون گفتم با اسامی یه دوستاتون، همکاراتون، اقوامتون، خانواده‌تون هی مکالمه رو تغییر بدید و شخصی سازی کنید. Vocabulary. Days of the week. به روزهای هفته رو یاد بگیریم. Saying و همچنین saying goodbye. چطور بگیم goodbye. روزهای هفته. Monday. میدونید که تو همه کشورها تقریبا روزهای هفته از دوشنبه شروع میشه. پس ما از دوشنبه شروع میکنیم. اون روزی که دارید ویدیو رو تماشا میکنید چه روزی هست؟ Today. امروز. من روزی که دارم ویدیو رو ضبط میکنم یک شنبه است. پس مینویسم Sunday. Sunday. فردا چی میشه؟ Tomorrow. Today is Sunday. Tomorrow is Monday. Monday. The weekend. آخر هفته تو کشورهای دیگه معمولاً شنبه و یک شنبه هست. Saturday and Sunday. The weekend, Saturday and Sunday. خب چطور goodbye بگیم؟ شما میتونید بگید goodbye, see you later, see you next week, see you tomorrow. Okay? از همه اینا see you later, see you on Friday همه اینا یعنی goodbye. توی کتاب عبارت‌ها هست. با من تکرار کنید. Goodbye, goodbye, bye. See you on Friday. Bye. See you tomorrow. See you on Saturday. خب این درس تموم شد. سورپرایزی که منتظرش بودید اینه. من یک ویدیو دیگه کاملا مشابه با این ویدیو ضبط خواهم کرد و توش انگلیسی صحبت میکنم. شما اگه ویدیو اول رو که به فارسی هست خوب تماشا کنید، ویدیو دوم که تماما به انگلیسی هست رو به راحتی متوجه خواهید شد و یه حدود 20 دقیقه کلاس فقط به انگلیسی خواهید داشت و این برای تقویت لیسنینگ شما بسیار موثر خواهد بود. میدونم که تا حالا هیچ کانالی این کار رو انجام نداده و میدونم که بسیار موثر خواهد بود. امیدوارم که انجام بدید و تاثیرش رو ببینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.